फ्रेंड्स, आई एम समीर गेलाणी, सरस्वती ग्रुप ऑफ एज्युकेशन ना ऑनलाइन लेक्चर में आप सौ विद्यार्थीओ हार्दिक स्वागत है। આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 સંચાલનના સિદ્ધાંતો ની અંદર સંચાલનની જુદી જુદી વિચારધારાઓ વિશેનો અભ્યાસ કરતા હતા, જેમાં આપણે આગળના બે લેક્ચરની અંદર સંચાલનની વિચારધારાઓમાં એક પ્રશિષ્ટ વિચારધારા અને એક નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારા વિશેની આપણે સમજૂતી મેળવી છે। છતાં બી આપણે એક શોર્ટમાં આપણે જોઈ લઈએ કે પ્રશિષ્ટ વિચારધારા એટલે શું। तो के प्रशिष्ट विचारधारा एटले 19મી सदीना अंत सुधीनी विचारधारा के जेनी अंदर हेनरी फेयोल, मैक्स वेबर, गिलबर्ट आ बधा ज संचालन शास्त्रीओए पोतानो फाळो आपेलो हतो, जेमां मेन फाळो हतो श्री फ्रेडरिक टेलरनो के जेने वैज्ञानिक संचालन उपर भार मूकेल हतो। त्यारबाद जे संचालननी विचारधारामां जे प्रशिष्ट विचारधारा छे एनी अमुक मर्यादाओ ऊभी थई, कां तो के धंधाकीय एकमना कद अने तेना स्वरूपमां फेरफार थया एटला माटे। तो स्वाभाविक छे के जे एनी मर्यादा होय ते मर्यादा दूर करवा माटे नवी विचारधाराओ आपणे अपनावी पड़े। तो नवी विचारधारा एटले के 20મી सदीनी शरूआतमां जे धंधाकीय एकमनी अंदरमां औद्योगिक क्रांति आवता जे स्वरूपो अने फेरफारो थता गया, जेना कारणे नवा विचारो अपनाववा पड्या, जेने कहेवाय नव प्रशिष्ट विचारधारा, जेनी अंदर मानवतावादी अने जूथ वर्तन उपर भार मूकवामां आव्यो, जेमां मेन व्यक्ति हता के जेने हॉथॉर्न प्रयोग द्वारा एल्टन मेयोए रजूआत करेली आ जे विचारधारा छे एटला माटे एल्टन मेयोने नव प्रशिष्ट विचारधाराना प्रणेता तरीके ओळखवामां आवे छे। हवे आ जे नव प्रशिष्ट विचारधारा छे के जेनी अंदरमां एने मानव वर्तन, मानव संबंध उपर खास भार मूक्यो छे, तो एना उपरथी आजे आपणे एक त्रीजी विचारधारा विशेनो आपणे अभ्यास करीशुं के जे विचारधारानुं नाम छे वर्तन संबंधित विचारधारा। ओके विद्यार्थी मित्र, आज विचारधारा छे ए आपने 3 मार्कनी अंदरमां परीक्षामां पूछाई शके छे। एक मार्कना क्वेश्चन पण आमांथी पूछाय छे। तो पहेला आपणे सौप्रथम जोईए के वर्तन संबंधित विचारधारा एटले शुं। जो शब्द ज आप्यो छे वर्तन, वर्तन एटले व्यवहारनी वात करे छे। जे एकमनी अंदरमां जे काम करता जे कर्मचारीओ छे ए कर्मचारीओ वच्चेनो व्यवहार वर्तन एना उपर खास भार मूकवानो छे। तो पेली ज व्याख्या याद राखवानी छे तो के संचालन एटले शुं। तो के संचालन एटले बीजाओ पासेथी काम कराववानी के लेवानी एक कला। बीजाओ पासेथी काम क्यारे लेवानी जरूर पड़े तो के धंधाकीय एकमनुं कद अने एनुं स्वरूप बहु मोटुं विशाळ होय के जेनी अंदर एक के बे व्यक्तिओ द्वारा कार्य शक्य बनता न होय अने घणा बधा व्यक्तिओ जूथ માં વ્યક્તિઓ ભેગા થયેલા હોય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે બધા જ વ્યક્તિઓ પાસેથી આપણે કામ કરાવવાનું હોય તો કામ કરાવતી વખતે એવી કળા દાખલ કરવી પડે, એવી આવડત દાખલ કરવી પડે કે બધા વ્યક્તિઓ પાસેથી એકદમ ઇઝીલી એટલે કે સરળતાથી કામ તમે મેળવી શકો। એટલે સંચાલન એટલે શું કીધું તો કે અન્ય વ્યક્તિઓ પાસેથી કામ લેવાની કળા। હવે બીજો વાક્ય એમાં તમને કહે છે કે પ્રોફેસર ઉર્વિક, प्रोफेसर उर्विके एक वाक्य कह્યું છે કર્મચારીને મહત્વ આપતા। માઇન્ડ યોર મેન, મેન વિલ માઇન્ડ એવરીથિંગ ફોર યુ। એટલે કે જો તમે તમારા માણસોને સાચવશો તો માણસો તમારું બધું જ સાચવશે। જો આ વાક્ય કહ્યું છે કે તમે તમારા માણસોને સાચવશો એટલે તો કે આજે તમે કંપનીના કોઈ એક માલિક છો तो मालिक तरीके तमारी नीचे घणा बधा व्यक्तिओ काम करे छे। जो घणा बधा व्यक्तिओ काम करे छे एने पहेला तमारे साचववा पड़शे। एने साचववा माटे शुं करवुं जोईए तो एने साचववा माटे मालिके कर्मचारीओ साथेना संबंध डेवलप करवा पड़े। जो कर्मचारीओ साथेना संबंध सारा नहीं होय तो कर्मचारीओ काम करी नहीं शके अने काम करशे पण नहीं अने अन्य अन्य व्यक्तिओ साथे पण संबंधो अवैधिक नहीं राखे। तो
આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે કર્મચારી પાસેથી કામ લેવું છે, કરાવવું છે, તો સ્વાભાવિક છે કે આપણે આપણા કર્મચારીને સાચવવા પડે. એને સાચવશો, એના પ્રશ્નને સોલ્વ આઉટ કરશો, એની મુશ્કેલીઓ દૂર કરશો, તો એ કર્મચારી તમારું એકમ સમજીને કામ કરશે. એટલે તમારા એકમની તમામ સંપત્તિઓને સાચવશે અને કામ કરશે અને ઉત્પાદનમાં ફાળો આપશે અને નફામાં ફાળો આપશે. તો એટલે જ પ્રોફેસર ઉર્વિકે કહ્યું છે કે વર્તન સંબંધિત વિચારધારાની અંદરમાં કર્મચારીઓને સૌથી વધુ મહત્વ આપ્યું છે. કોને મહત્વ આપ્યું છે મિત્ર? કર્મચારીઓને, એટલે કે માનવીઓને મહત્વ આપ્યું છે. કારણ કે સાધન વચ્ચેના વ્યવહાર કે વર્તન વ્યવહાર ન હોય. સાધન જળ છે, એ બોલી શકવાના નથી, ચાલી શકવાના નથી, સંબંધ ડેવલપ નથી કરી શકવાના. પણ જે ઉત્પાદનનું જીવંત સાધન એટલે કે જે કર્મચારી છે, એ કર્મચારીઓ તો એક સજીવ સાધન હોવાના કારણે એને વ્યક્તિઓ સાથે કામ કરવાનું છે. તો વ્યક્તિઓ વચ્ચેના સંબંધો જો સારા ન હોય તો અંદરો અંદર ઈર્ષા થાય, ઝઘડા થાય, અદેખાય થાય, જે તમારા કામ કરવામાં ક્યાંક મુશ્કેલીઓ ઊભી કરે છે. એટલા જ માટે કર્મચારી એટલે કે માનવીઓને સૌથી વધુ ને વધુ શું આપવું? મહત્વ આપવું. એવું કોણે કહ્યું છે? પ્રોફેસર ઉર્વિકે કહ્યું છે. બીજું કે સંચાલન કોની મારફતે થાય છે? તો કે સંચાલન વ્યક્તિ મારફતે થાય, સાધનથી ન થાય. ભલે આપણે ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇક્વિપમેન્ટ્સનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ કે જે એ ઉત્પાદનમાં આપણે ફાળો આપે છે, પણ આપણે એને ચલાવવા માટે અમુક પ્રકારની પ્રોસેસ કરીએ છીએ. બાકી સાધન એની રીતે નથી ચાલતું, એની રીતે કંઈ કામ નથી કરતું, એની રીતે કંઈ ઉત્પાદન નથી કરતું. તો એ કોણ ચલાવે છે? તો કે વ્યક્તિ કરે છે. એટલે કે સંચાલન વ્યક્તિ મારફતે થતું હોવાથી સંચાલનનો અભ્યાસ આંતર વ્યક્તિ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. સંચાલન કોના માટે થાય છે? માનવી માટે થાય છે. કોણ કરે છે? માનવી કરે છે. એનો ઉપયોગ કોણ કરશે? માનવી કરશે. તો જો સંચાલનમાં માનવી કેન્દ્ર સ્થાને છે, એટલે એ માનવીય પ્રવૃત્તિ પણ કહેવાય. આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર સંચાલનની લાક્ષણિકતા જે છે એની અંદરમાં આપણે ભણેલા હતા કે સંચાલન એ માનવીય પ્રવૃત્તિ છે. ભલે આપણે નિર્જીવ યંત્ર સાથે રહીને કામ કરવાનું હોય, પણ એ નિર્જીવ યંત્ર સાથે કામ કરતાની સાથે એ નિર્જીવ યંત્રનો ઉપયોગ કરનાર તો એક માનવી જ છે. એટલે સંચાલન છે એ કોઈ એક વ્યક્તિ મારફતે થાય છે, વ્યક્તિ માટે થાય છે. એટલા માટે વ્યક્તિઓ વચ્ચેના સંબંધો છે એ જાણવા ખૂબ જરૂરી છે, અપનાવવા ખૂબ જરૂરી છે અને વિકસાવવા પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. સંચાલકીય કાર્યનો અગત્યનો બિંદુ. સંચાલકીય કાર્ય એટલે ક્યાં કાર્ય થાય? તો કે સંચાલકીય કાર્ય એટલે આપણે જે દાખલા તરીકે આયોજન કરીએ છીએ, વ્યવસ્થા તંત્ર કરીએ છીએ, દોરવણી આપીએ છીએ, તો આ બધું કોના માટે થાય છે? આયોજન કોના માટે થતું હોય? માનવી માટે થતું હોય. આખી જે વ્યવસ્થા તંત્રની ગોઠવણી કોના માટે થતી હોય? માનવી માટે થતી હોય. દોરવણી કોને આપવાની થતી હોય? માનવીને થતી હોય. તો આ બધા જ કાર્યના સમૂહને શું કહેવાય? સંચાલકીય કાર્ય કહેવાય. તો આ બધા જ્યારે કાર્ય હાથ ધરવામાં આવે, એટલે કે હું જ્યારે પ્લાનિંગ કરતો હોય, ઓર્ગેનાઇઝેશન કરતો હોય, સ્ટાફિંગનું કાર્ય કરતો હોય, ડિરેક્શનનું કાર્ય કરતો હોય, ત્યારે એની અંદર માનવ વર્તન અને માનવ સંબંધ આ બે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. વ્યક્તિ વચ્ચેના સંબંધ કેમ ડેવલપ કરી શકાય છે, વ્યક્તિ વચ્ચેના વર્તન વ્યવહાર કેમ સારા બનાવી શકાય છે, એના ઉપર ખાસ ફોકસ કરવામાં આવે છે. કારણ કે વિચારધારા જે શેની છે? વર્તન સંબંધિત. એટલે આ વિચારધારાની અંદરમાં એવું જ વિચારવાનું છે કે માનવીઓ વચ્ચેનું વર્તન અને વ્યવહાર સાનુકૂળ કેવી રીતે બને. સાનુકૂળ એટલે પોઝિટિવ. આ વિચારધારાની અંદર કર્મચારીના કાર્ય સંતોષ અને કાર્યક્ષમતા ઉપર વધુ ભાર મૂકવામાં આવે છે. એટલે કે હમણાં જ આપણે પહેલી જ વ્યાખ્યા જોઈ હતી, અન્ય વ્યક્તિઓ પાસેથી કામ લેવાની કળા. અન્ય વ્યક્તિ એટલે શું થશે? કંપનીની અંદર કર્મચારી થશે. તો જ્યારે આપણે આ વિચારધારા અપનાવીએ છીએ ત્યારે એમાં ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે મારા એમ્પ્લોઈઝ જે છે, મારા જે કર્મચારીઓ છે, એની કાર્યક્ષમતા કેમ વધે,
એને કાર્યમાં કેમ સંતોષ મળે એ બાબત ઉપર મારે ભાર મૂકવાનો છે. આજે દાખલા તરીકે કોઈ એક સ્કૂલનો હું હેડ હોઉં, પ્રિન્સિપલ હોઉં, તો સ્વાભાવિક છે કે મારી નીચે ઘણા બધા ટીચર્સ કામ કરતા હોય, મારી નીચે ઘણા બધા એડમિન સ્ટાફ કામ કરતા હોય. તો હવે મારે કામ કરવાનું છે અને સાથે કરાવવાનું પણ છે. તો મારે મારા જે કર્મચારીઓ છે એની પાસેથી જ્યારે મારે એટલે કે મારા ટીચર્સ પાસેથી, મારા એડમિન સ્ટાફ પાસેથી મારે જ્યારે કામ કરાવવું છે ત્યારે મારે એક બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે એ વ્યક્તિને કાર્યમાં પૂરતો સંતોષ મળે એવી રીતે મારે કામ કરાવવાનું છે, એવી રીતે મારે એને કામ સોંપવાનું છે અને એની કાર્યક્ષમતા કેમ વધે એ બાબત ઉપર મારે ખાસ ભાર મૂકવાનો છે. મારે એને સમયાંતરે એ વ્યક્તિને અભિપ્રેરણ પૂરું પાડવું પડે, એ વ્યક્તિને મોટિવેશન કરવું પડે. સમયાંતરે એ વ્યક્તિને મારે ડેવલપ કરવા માટે મારે એને ટ્રેનિંગ આપવી પડે. એની કાર્યમાં ક્યાંય પણ ભૂલ થઈ હોય તો મારે એ વ્યક્તિને ખીજાવવા કરતા સ્વાભાવિક છે કે એ ભૂલ નેક્સ્ટ ટાઈમ ન થાય એના માટેનું યોગ્ય ડિરેક્શન આપવું પડે. એનો વિકાસ થાય એના માટે મારે સતત પ્રયત્ન કરવા પડે. તો એ કર્મચારીને મારા એકમની અંદરમાં કામમાં પૂરતો સંતોષ મળશે. જો એની ઘણી બધી સમસ્યાઓ હોય, કર્મચારી કામ કરતો હોય તો સ્વાભાવિક છે કે એની ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ હોય, પણ એની ઘણી બધી ફરિયાદો પણ હોય, પણ એની ફરિયાદ કે એની મુશ્કેલીઓ હું સાંભળતો ન હોઉં અને એનો કોઈ યોગ્ય ઉકેલ ન લાવતો હોય તો એ કર્મચારીને મારા એકમની અંદર કામ કરવાનો કોઈ ઉત્સાહ નથી, કોઈ જુસ્સો નથી, કોઈ ધગસ નથી, કોઈ પ્રેરણા નથી. તો મારા એકમની અંદરમાં જ મને નુકસાન થવાનું છે. એની અસર સીધી ઉત્પાદન ઉપર થાય. ઉત્પાદન ઘટે તો પ્રોફિટ ઘટે. તો એને કરતા બેટર કે કર્મચારી છે તો ધંધાકીય એકમ છે. આજે કર્મચારીનો યોગ્ય રીતે ન સાચવું, એના પ્રશ્નોનો ઉકેલ ન લાવું, એની યોગ્ય ફરિયાદો ન સાંભળું, એને ઉત્સાહ જુસ્સો વધેવા હું પ્રયત્ન ન કરું તો એ કર્મચારીને કામમાં ઉત્સાહ રહેતો નથી. એની સીધી નેગેટિવ અસર મારા એકમ ઉપર પડે છે. તો એ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને એને કાર્ય સંતોષ મળે એ રીતે મારે એને કામ સોંપવું જોઈએ. એને જે કામ કરવું છે, જે કામમાં ફાવટ છે, એટલે કે એનું જે કામની અંદરમાં શિક્ષણ અનુભવ હોય એવું જ મારે એને કામ સોંપવું જોઈએ તો એની કાર્યક્ષમતા વધે. નેક્સ્ટ, વર્તન સંબંધિત. જો મિત્ર આ પરીક્ષાની અંદરમાં તમને 1 માર્કનો VSQ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે જેમાં તમને પૂછવામાં આવે કે વર્તન સંબંધિત વિચારધારામાં કઈ કઈ બાબતો અથવા કયા કયા ખ્યાલોનો સમાવેશ થાય છે. તો વર્તન સંબંધિત વિચારધારામાં આંતરમાનવીય સંબંધ, આંતર એટલે અંદરો અંદર વ્યક્તિ વચ્ચેના સંબંધો. બીજું અભિપ્રેરણ, હમણાં જ મેં તમને કીધું મોટિવેશન. નેતૃત્વ, હમણાં જ મેં તમને કીધું કે આપણે બીજા પાસેથી જ્યારે કામ લઈએ છીએ ત્યારે હું એની પાસેથી જે કામ લઉં છું એ મારી જે આવડત કે જે કળા છે એને મેં નેતૃત્વની કામગીરી કરી કહેવાય. આજે તમારા ધંધાકીય કંપની તમારો જે હેડ છે એ તમારા માટેનો એક નેતા કહેવાય છે અને એ નેતા જે તમારી પાસેથી કામ કરાવે છે, એ જે કામ કરાવવાની આવડત છે, જે કળા છે એને કહેવાય નેતૃત્વ. એને નેતાગીરીની પ્રવૃત્તિ કરી કહેવાય. તો જો નેતા મારી પાસે સારા નેતા તરીકેના ગુણ ન હોય તો સ્વાભાવિક છે મારા કર્મચારી પાસેથી કામ ન કરાવી શકું. આજે કે નેતા તરીકે જો મારાની અંદરમાં જ ખરાબ ગુણોનો વિકાસ થયેલો હોય તો મારી નીચેની વ્યક્તિઓ જે કહે છે એની અંદરમાં એ જ ગુણોનો વિકાસ થાય છે. આપણે કહીએ છીએ ને કે જેવો રાજા એવી એની પ્રજા, જેવો નેતા એવી એની પ્રજા. તો એક સારું નેતૃત્વ પૂરું પાડવા માટે એની અંદરમાં એક સારા નેતા તરીકેના ગુણો હોવા જરૂરી છે. નેતૃત્વ. ત્યારબાદ માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા, એટલે કે મારે માહિતીની આપ-લે કરવી છે, એ બી યોગ્ય હોવી જોઈએ. એકમની અંદરમાં 1000 કર્મચારી કામ કરતા હોય, 1000 કર્મચારીઓને મારે જે માહિતી આપવી છે એ માહિતી બધા વ્યક્તિ સુધી પહોંચતી હોવી જોઈએ. જો કોમ્યુનિકેશનનો ગેપ હશે તો સ્વાભાવિક છે કે અમુક કર્મચારી પાસે માહિતી ન પણ મળી હોય, અમુક વ્યક્તિઓ પાસેથી કોઈ માહિતી ખોટી પણ મળી હોય તો એ માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા નિષ્ફળ જાય છે, જેના કારણે તમારું સંચાલન નિષ્ફળ જાય.
તો સ્વાભાવિક છે માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા પણ વર્તન ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. અને ધીમે ધીમે એકમની અંદરમાં ઘણી વખત કર્મચારીઓ વચ્ચે ઝઘડા ઊભા થતા હોય, કર્મચારી અને માલિક વચ્ચે ઝઘડા ઊભા થતા હોય, જેને ઔદ્યોગિક ઝઘડા કહેવાય. અને એ ઔદ્યોગિક ઝઘડાઓનું પ્રમાણ જો વધારે પડતું હશે તો તમારા એકમની અંદરનું પ્રોડક્શન સાવ બંધ થઈ જશે, કામ બંધ થઈ જશે. આજે ઘણી બધી કંપનીઓની અંદર કોઈ પણ પ્રશ્ન, જેમ કે દાખલા તરીકે સેલેરી રિલેટેડ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય, કોઈ પ્રશ્ન હોય અને માની લો કે એકમનો માલિક તમારા પ્રશ્નનું સોલ્યુશન ના કરતા હોય તો બધા જ કર્મચારીઓ સાથે ભેગા મળી કામ બંધ કરી સ્ટ્રાઇક કરે છે. શેના માટે સ્ટ્રાઇક કરી? તો કે સેલેરી માટે, પગાર માટે. પગાર એનો વધારો ન કરીએ કોઈ એટલા માટે. હવે એ કર્મચારી કામ કરતાય નથી, કામ કરવા પણ નથી દેતા અને નવાને એન્ટર પણ નથી થવા દેતા, કારણ કે આજે મજૂરોનું આખું એક યુનિયન હોય. એ મજૂરોના યુનિયનની અંદરમાં એક લીડર હોય જે તમારા બધાના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરતા હોય. તો એકમની અંદરમાં આવા કોઈ ઔદ્યોગિક ઝઘડા ઊભા જ ન થાય એવા તમારે પ્રયાસ કરવાના છે. માલિક અને કર્મચારી વચ્ચેના સંબંધ એવા ડેવલપ કરવાના છે કે કર્મચારી કોઈ દી તમારાથી વિરુદ્ધમાં ન જવો જોઈએ. એટલા માટે એકમની અંદર વર્તન સંબંધી વિચારધારાઓ દાખલ કરી ઔદ્યોગિક ઝઘડાઓનો યોગ્ય નિકાલ કરવામાં આવે છે. આ અભિગમ છે એ આખો કોના ઉપર આધારિત છે? મનોવૈજ્ઞાનિક. માણસનું સ્વભાવ, વર્તન, વ્યવહાર જાણવાનો છે. એ જ્ઞાન એટલે મનોવૈજ્ઞાનિક. ખાલી માણસ સાથેના સંબંધ ડેવલપ ઉપર જ ભાર મૂક્યો છે. આ વિચારધારાની અંદર માનવ વર્તન સાથે જ અને માનવ સંબંધો સાથે જ ભાર મૂકેલ હોવાથી આર્થિક પરિબળોની ક્યાંક શું થઈ ગઈ છે? અવગણના થઈ છે. ભલે ઓછું થાય, નફો ઓછો થાય, આર્થિક પરિબળ એટલે કે તમારી કમાણી ઓછી થાય, પણ કર્મચારી સાથે સંબંધ ડેવલપ કરવા એનો કોઈ મિનિંગ જ નથી. ખાલી સંબંધ ડેવલપ કરો પણ એનો કોઈ ફાળો, એનો કોઈ લાભ જ ના મળતો હોય એનો શું મિનિંગ? સંબંધ એવી રીતે ડેવલપ કરો સંબંધ પણ બંધાઈ જાય અને પ્લસ ઉત્પાદન પણ વધુ ને વધુ થાય. ઉત્પાદનના ભોગે તો નહીં જ, ઉત્પાદન ન થાય તો કઈ નહીં. અહીં એનો મિનિંગ એવો થાય છે કે ઉત્પાદનના ભોગે માનવ સંબંધોની જાળવણી તો ન જ થઈ શકે, સ્વાભાવિક જ છે. આજે દાખલા તરીકે મારા નીચે ઘણા બધા ટીચર્સ કામ કરતા હોય તો શિક્ષકો સાથે હું સંબંધ સારા ડેવલપ કરું છું, બહુ સારા સંબંધ ડેવલપ કર્યા છે. ઉત્પાદન તો કે નથી થતું, પણ એ ઉત્પાદન મીન્સ કે આપણા ક્લાસરૂમની અંદરમાં લેક્ચર્સ બરોબર નથી લેવાતા, સ્ટુડન્ટ્સની અંદરમાં યોગ્ય રીતે લેક્ચર્સ પ્રોવાઈડ થતા નથી, જેવું આપણે આપવું છે સ્ટુડન્ટ્સ એવું અપાતું નથી. કાંઈ વાંધો નહીં, કાં તો કે આપણો મિત્ર જ છે ને, એમ નો ચાલે. એવો માનવ સંબંધ ધંધાકીય કામમાં ના હોવો જોઈએ. સંબંધ ડેવલપ કરો, કાંઈ વાંધો નહીં, પણ જ્યારે કંપનીની અંદર કે તમે સંસ્થાની અંદરમાં જાઓ છો ત્યારે તમારા સંબંધ જે માલિક અને કર્મચારી તરીકેના છે એ જ રીતના હોવા જોઈએ. ભલે ગમે એવા તમારા ખાસ સંબંધો હોય, સારા સંબંધો હોય, પણ એકમની અંદરમાં નહીં. હા, બહાર નીકળી ભલે સંબંધ સારા રહે, પણ એકમની અંદરમાં જો તમે ઉત્પાદનના ભોગે માનવ સંબંધ ઉપર વધુ ને વધુ તમે ફોકસ કરશો તો ખાલી સંબંધ ડેવલપ થશે, ઉત્પાદન નહીં થાય. તો આ વિચારધારાની અંદરમાં ખાલી અત્યારે એટલું જ વિચારવામાં આવ્યું છે કે માનવી સાથેના સંબંધો કેમ ડેવલપ કરવા, પછી બીજું કંઈ નથી વિચારવામાં આવ્યું. જો એ બધી બીજી બાબતો વિચારવામાં ના આવી હોય તો સંબંધ ડેવલપ થાય પણ ઉત્પાદન થાય નહીં, તો ઉત્પાદનના ભોગે માનવ સંબંધોની જાળવણી થઈ શકે નહીં. એ આ વિચારધારાની મુખ્ય શું છે? મર્યાદા. તો 1 માર્કનો તમને એવો પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે વર્તન સંબંધિત વિચારધારાની મુખ્ય મર્યાદા શું છે? તો એક જ મર્યાદા લખવાની છે કે ઉત્પાદનના ભોગે માનવ સંબંધોની જાળવણી થઈ શકે નહીં. એ આ વિચારધારાની મુખ્ય મર્યાદા છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આટલા જ આપણે પોઈન્ટ્સ લખ્યા છે. એક વખત આપણે ટૂંકમાં જોઈ લઈએ. પહેલા આપણે શું યાદ રાખવાની? સંચાલનની વ્યાખ્યા. તો કે સંચાલન એટલે શું? બીજાઓ પાસેથી કામ કરાવવાની કળા. પ્રોફેસર ઉર્વિકનું એક વાક્ય યાદ રાખવાનું. શું યાદ રાખવાનું? તો કે માઇન્ડ યોર મેન, મેન વિલ માઇન્ડ એવરીથિંગ ફોર યુ. તમે તમારા માણસોને સાચો તો માણસો તમને સાચવશે. અને ત્રીજું તો કે શું મહત્વ આપે? કોને મહત્વ આપે છે? તો કે કર્મચારીને મહત્વ આપે છે.
સંચાલન કોના મારફતે થાય છે? તો કે વ્યક્તિ મારફતે થાય છે. એટલે કેના ઉપર ભાર મૂકવો જોઈએ? તો કે આંતરવ્યક્તિ સંબંધ સાથે. આની અંદરમાં કોને મહત્વ આપે છે? તો કે માનવ વર્તન અને માનવ સંબંધ પર રહેલું છે. આ વિચારધારાની અંદરમાં કર્મચારીના કાર્ય સંતોષ અને કાર્યક્ષમતા ઉપર ભાર મૂકેલો છે. આ વિચારધારાના મુખ્ય ખ્યાલ શું છે? તો કે આ વિચારધારાની અંદરમાં આંતરમાનવીય સંબંધ, અભિપ્રેરણ, નેતૃત્વ, માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા, ઔદ્યોગિક ઝઘડાઓનો નિકાલ. કોના ઉપર વધુ ખ્યાલ છે? તો કે માનવ વૈજ્ઞાનિક ઉપર વધુ ખ્યાલ છે. જેના કારણે કેની અવગણના થઈ છે? તો કે આર્થિક પરિબળોની અવગણના થઈ છે. અને મુખ્ય એની મર્યાદા શું છે? તો કે ઉત્પાદનના ભોગે માનવ સંબંધોની જાળવણી શક્ય નથી. તો આટલા મુદ્દા આપણે 3 માર્કની અંદરમાં લખવાના રહેશે. હવે આપણે ચોથી વિચારધારા વિશે એટલે કે આધુનિક વિચારધારા વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. આધુનિક વિચારધારાનો અભ્યાસ કરતા પહેલા પ્રશિષ્ટ વિચારધારા તો કે 19મી સદીની અંત સુધી, શરૂઆત અને અંત સુધી જે સંચાલન શાસ્ત્રીય વિચારધારાઓ અપનાવી છે જેને સંચાલનની પ્રશિષ્ટ વિચારધારા કહે છે, જેમાં મુખ્યત્વે ફાળો હેનરી ફેયોલ, ગિલબર્ટ, મેક્સ વેબર અને રજૂઆત કરનાર હતા શ્રી ફ્રેડરિક ટેલર. નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારા કે જે પ્રશિષ્ટ વિચારધારાની જે મુખ્ય મર્યાદાઓ હતી એ દૂર કરવા માટે એટલે કે 20મી સદીની શરૂઆતમાં આ વિચારધારાની શરૂઆત થઈ છે, જેમાં મુખ્યત્વે ફાળો તરીકે એલ્ટન મેયો સૌપ્રથમ રજૂઆત કરનાર એલ્ટન મેયો હતા. એટલે આ પ્રશિષ્ટ વિચારધારાના પ્રણેતા એલ્ટન મેયો તરીકે ઓળખાય છે, જેની અંદરમાં એને માનવ વર્તન, માનવતાવાદી ઉપર ભાર મૂક્યો છે. એના જ ઉપરથી ત્રીજી વિચારધારા જે રજૂઆત થઈ હતી જે વર્તન સંબંધિત વિચારધારા છે, જેમાં માનવ વર્તન અને માનવ સંબંધ ઉપર ખાસ ભાર મૂક્યો છે અને કર્મચારીની કાર્યક્ષમતા અને કાર્યસંતોષ વધારવા ઉપર ભાર મૂકેલો હતો. હવે તો કે ચોથી જે વિચારધારા છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો કે આધુનિક વિચારધારા ઈસવીસન 1960 પછી, ઈસવીસન 1960 પછી ઉદ્યોગો અને કંપનીઓનો સ્વરૂપમાં ઘણો બધો પરિવર્તન આવ્યો છે. એટલે કે જે સ્વરૂપના હતા અને જે કદ હતા એ કદની અંદરમાં વિશાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતા નવી નવી વિચારધારાઓ અપનાવવી પડી, જેની અંદર આધુનિક વિચારધારા તરીકે જેને ઓળખાય છે અને જેમાં વિશિષ્ટ અભિગમની જરૂર પડી. શું કામ? કારણ કે અત્યારે બજારની અંદર આપણે એક જ નથી, બજારમાં ઘણા બધા છે, ઘણી બધી કંપનીઓ છે, ઘણા બધા ઉદ્યોગો છે, ઘણી બધી પેઢીઓ છે, ઘણી બધી સંસ્થાઓ છે. એટલે સ્વાભાવિક છે હરીફાઈનું પ્રમાણ પણ વધતું રહ્યું છે. તો આ હરીફાઈ યુગની અંદરમાં ટકી રહેવા માટે વિશિષ્ટ વ્યવસાયિક વ્યક્તિઓની જરૂર પડી. કેવા વ્યક્તિઓની? વિશિષ્ટ વ્યવસાયિક વ્યક્તિઓ કે જે અલગ અલગ વ્યક્તિઓ કે જેની અંદર અલગ અલગ ક્ષેત્ર વિશેનું, અલગ અલગ વિષય અંગેનું સુવ્યવસ્થિત જ્ઞાનની જરૂર પડી. એવા વ્યક્તિઓની રિક્વાયરમેન્ટ પડી. માત્ર ને માત્ર ધંધાકીય એકમની અંદર જ સંચાલન નથી મિત્ર. અત્યારે ધંધાકીય ક્ષેત્રની સાથે સાથે સામાજિક ક્ષેત્ર, રાજકીય ક્ષેત્ર, આર્થિક ક્ષેત્ર, રમત ગમત ક્ષેત્ર, શૈક્ષણિક ક્ષેત્ર, આ બધા જ ક્ષેત્રની અંદર સંચાલનની સાથે સાથે વિશિષ્ટ વ્યવસાયિક વર્ગની જરૂર પડી છે. અને વિશિષ્ટ વ્યવસાયિક વર્ગ એટલે કેવા કેવા? તો કે એની પાસે ખાલી માત્ર ને માત્ર સંચાલનનું જ જ્ઞાન નહીં, પણ સંચાલનની સાથે સાથે મનોવિજ્ઞાન, આંકડાશાસ્ત્ર, ગણિતશાસ્ત્ર અને કમ્પ્યુટર ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી વિશેનું પણ જ્ઞાનની હિમાયત કરી. આજે દાખલા તરીકે હું તમને એમ કહું કે શૈક્ષણિક સંસ્થાની અંદરમાં પણ સંચાલનની તો જરૂર છે,
પણ શૈક્ષણિક સંસ્થાની અંદર સાથે સાથે સંચાલનના જ્ઞાનની સાથે સાથે મનોવિજ્ઞાનનું પણ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. આજે એ જે પ્રિન્સિપલ એના ટીચર્સનો મનોવૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન તરીકે એ ટીચર્સની મનોવ્યથા પણ જાણતો હોવો જોઈએ. ટીચર્સને પણ મનોવિજ્ઞાનની જ્ઞાન જરૂરી છે. શું કામ? કારણ કે ક્લાસમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે રહેવાનું છે, એને વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ કરવાનો છે કે એનો સ્વભાવ, વર્તન, વ્યવહાર શું છે. તો મનોવિજ્ઞાનનું જ્ઞાન હોય તો એ કરી શકે. સાથે સાથે આંકડાશાસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ. એઝ એ પ્રિન્સિપાલ તરીકે એ વ્યક્તિની પાસે આંકડાશાસ્ત્રનું એનાલિસિસ કરતા આવડતું હોવું જોઈએ. તેની પાસે આંકડાશાસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ, ગણિત શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ અને સાથે કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી વિશેનું પણ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. આ તો મેં શૈક્ષણિક સંસ્થામાં કીધું. એવી જ રીતે ધાર્મિક સંસ્થાની અંદરમાં પણ આ જ્ઞાનની રિક્વાયરમેન્ટ છે, આર્થિક ક્ષેત્રની અંદરમાં પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે, સામાજિક ક્ષેત્રની અંદરમાં પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે. એન્ડ ધેન જે આપણે તમે કીધું કે રાજકીય ક્ષેત્ર, નેતાકીય પક્ષો, તો એની પાસે પણ આ બધું જ એનાલિસિસ અંગેનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. એની પાસે પણ મનોવિજ્ઞાનનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ કે નેતા છે એની પ્રજા પાસેથી કામ કરાવવાનું છે, તો એની પાસે મનોવિજ્ઞાનનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. એની પાસે પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ એ ફ્યુચર, આ બધી વસ્તુ વિચારવાની છે. એટલે પાસ્ટના આંકડાને પ્રેઝન્ટ સાથે સરખામણી કરી ફ્યુચરના આંકડા વિશે વિચારવાનું છે. તો આંકડાશાસ્ત્રનું નોલેજ પણ હોવું જોઈએ. ગણિત શાસ્ત્ર અને કમ્પ્યુટર ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીનું જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ. તો માત્ર ધંધાકીય ક્ષેત્રમાં જ નહીં, અલગ અલગ ક્ષેત્રની અંદરમાં પણ સંચાલનની સાથે સાથે આવા વિષયો વિશેનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. આ વિચારધારા કોણે આપી છે? મુખ્યત્વે આ વિચારધારામાં ફાળો કુન્ઝ ઓડોનલ અને જ્યોર્જ આર ટેરી જેવા સંચાલન શાસ્ત્રીનો સૌથી મુખ્ય ફાળો છે. અને આ બે જ વ્યક્તિઓએ નહીં, આ બે વ્યક્તિઓ ઉપરાંત પીટર એફ ડ્રકર, વિલિયમ ઓચી અને સી.કે. પ્રહલાદ જેવા સંચાલન શાસ્ત્રીઓએ પણ આધુનિક વિચારધારા ઉપર ભાર મૂક્યો છે. આધુનિક ધંધાકીય એકમના સ્વરૂપોને ધ્યાનમાં રાખીને આધુનિક વિચારધારાઓ રજૂ કરી છે. અત્યારના સમયને ધ્યાનમાં રાખીને એને આધુનિક વિચારધારાઓ રજૂ કરી અને ધંધાકીય ક્ષેત્રની અંદર અપનાવવા માટેની હિમાયત કરી છે. તો આજે આપણે જે ધંધાકીય એકમનું સંચાલન કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આધુનિક જે કાંઈ છે એ વિચારધારાઓ આપેલી એનું આપણી પાસે નોલેજ હોવું જોઈએ. તો જો અત્યારે જે કાંઈ ધંધાકીય એકમના સ્વરૂપો ચલાવનારા સંચાલન શાસ્ત્રીઓ છે એને આ મનોવિજ્ઞાન, આંકડાશાસ્ત્ર, ગણિતશાસ્ત્ર, કમ્પ્યુટર ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી આ બધાનું નોલેજ એની પાસે હોવું અનિવાર્ય છે. તો જ એ પેઢી, એ સંસ્થા, એ કંપની બજારની અંદર રહેલી અન્ય પેઢી સંસ્થા કંપનીઓને ટક્કર મારી શકશે અને પોતે આગળ નીકળી શકશે. તો આ થઈ તમારી આધુનિક વિચારધારા. તો આ રીતે આપણે 4 વિચારધારાઓનો અભ્યાસ કર્યો: પ્રશિષ્ટ વિચારધારા, નવપ્રશિષ્ટ વિચારધારા, વર્તન સંબંધિત વિચારધારા અને આધુનિક વિચારધારા. વિદ્યાર્થી મિત્ર, આ પ્રશ્ન આપને આખો પરીક્ષાની અંદરમાં નહીં પૂછાય, પણ અલગ અલગ વિચારધારાઓ 2 અથવા 3 માર્કની અંદરમાં પૂછાય છે. અને સાથે સાથે અંદર જે અમુક મેં તમને જે હાઇલાઇટ કરેલા અમુક પોઈન્ટ્સ હોય કે જે તમને MCQ એન્ડ VSQ ની અંદરમાં ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. આભાર.